معتمد علماء، معلم فقہا، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلف، تاج الفہول، کشتہ عشق رسول، جامع و معقول والمنقول، محب اولاد بطول، فاضل جلیل، عالم نبیل، محدث عدیل، عالم نبیل، شمشیر بے نیام، رہنمائے ہر خاص و عام، سید العلماء والاعلام، قدرت السالکین، جدت العارفین، حجت السالکین، سند المحدثین، سلطان العاشقین، علم و حکمت کے بحر بے قرار، امام اعظم کے تذکر کے نشان، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، کنز الکرامت، جبر استقامت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و معرفت، وارث تاج مجددیت حاضرہ و سابقہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سمدانی، فانوس نور حقانی، نائب غوث جلانی، جانشین امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، الحافظ، العالم، الفاضل، المحدث، المفسر، المدقق، المحقق، المفکر، المؤخر، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ۔ امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ آپ کو ایک فن کے اندر نہیں، دو فنوں کے اندر نہیں، تین فنوں کے اندر نہیں، بلکہ 50 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ بعض علماء کرام نے کہا آپ کو 100 سے زیادہ، اور بعض علماء کرام نے کہا کہ آپ کو 120 علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ شاعروں نے آپ کو دیکھا تو امام الشعراء کہہ دیا، محدثین نے آپ کو دیکھا تو امیر المؤمنین پھر حدیث کہہ بیٹھے، امام فقہا نے آپ کو دیکھا تو وقت کا ابو حنیفہ کہہ بیٹھے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم اس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جا رہے ہیں، یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شان تھی۔ اگر میرے امام کا اس کے رسول دیکھنا ہے، اگر میرے امام کا اس کے رسول سیکھنا ہے تو آئیے اس کے رسول پر ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جو آج بھی انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں وہ امام عشق و محبت ہیں، جو آج بھی میرے پیارے آقا پر سب کچھ فدا کرنا سکھاتے ہیں، وہ امام عشق و محبت جو آج بھی یہ سکھاتے ہیں کہ مدینہ جانا ہے تو جانا کیسے ہے، حاضری دینی ہے تو کیسے دینی ہے، آقا سے التجا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اے رضا مدینے تو سب جاتے ہیں، اے رضا مدینے تو تو بھی گیا تھا، مدینے کے کتوں کو اگر اپنے دل کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کھلا دیتا تو کیا ہو جاتا۔ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اب دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم و فنون پر دسترے حاصل تھی، آپ کتنے علوم پر اتھارٹی رکھتے ہیں۔ امام اعلیٰ حضرت آج اگر 120 سے زائد علوم و فنون گنوائے جا رہے ہیں، آپ ان سارے علوم میں کیسے ماسٹر بن گئے؟ آپ کے پاس بھی وہی زندگی تھی، آپ کے پاس بھی وہی لائف جو عام بندے کے پاس ہوتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، امام اعلیٰ حضرت کو جو علم اتنے سارے علم و فنون عطا ہوئے، وہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص فیضان ایسا تھا کہ آپ نے باقاعدہ علوم و فنون کسی استاد سے پڑھے نہیں، وہ خود بخود سرکار سے ایسے عطا ہوئے ہیں کہ آج لوگوں کی عقلیں حیران ہیں۔ امام عشق و محبت کی سیرت میں جو وارفتگی ملتی ہے، جو دیوانگی ملتی ہے، وہ کبھی کبھی حیران کر دیتی ہے کہ اس لیول تک بھی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے، امیجینیشن کا یہ ماحول بھی بن سکتا ہے کہ ایسی بھی دنیا میں کوئی شخصیت گزری ہو جو پھول دیکھے تو آقا کی یاد ہے، جو گلشن دیکھے تو آقا کی یاد ہے، جو چاند کو دیکھے تو میرے محبوب کی یاد ہے، جو تاروں کی چمچماہٹ کو دیکھے تو میرے نبی کی یاد ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میں آپ کو ایک شعر سے یہ بات سمجھا کر گزر جاؤں گا کہ انہی کی بو مایا اے سمن ہے، انہی کی بو مایا اے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے
गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। आला हजरत हर वो चीज को बनिस्बत दे रहे हैं सरवरे कायनात से, और आप इस हदीस पाक का मजहर नजर आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, बुखारी शरीफ में लिखी है कि तुम में से कोई उस वक्त तक भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी औलाद, उसके जान, उसके वालिद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और मेरे आला हजरत तो इसकी चलती फिरती तस्वीर है और ईमान ताज़ा कर देते हैं। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आला हजरत तो वो शख्सियत है जिन्होंने दुनियावी उलूम के समुद्र में भी गवासी की है और दीनी उलूम की वसी तर फजाओं में शाहीन किसी बुलंद परवाज की है, जिसको अवाम तो और उलमा भी इसको पढ़कर सुनकर समझकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद माहिरीन उलूम अंगिश्त बुलंदा यानी हैरान रह जाते हैं। आपने जिस उलूम पर कलम उठाया दरिया बहा दिए, आप गिनते चले जाएं। इल्मे क़िराअत, इल्मे तजवीद, इल्मे तफसीर, इल्मे असूल तफसीर, इल्मे हदीस, इल्मे असूल हदीस, इल्मे असरा हदीस, इल्मे रस्मुल क़ुरान कुरान, इल्मे फ़िक़्ह, इल्मे असूल फ़िक़्ह, इल्मे रस्मुल मुफ्ती, अस्माउ रिजाल, इल्मे जरह व तादील, इल्मे तख़रीज अहादीस, इल्मे लुग़त अहादीस, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अयाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल औज़ान, तक़ाबुल दियान, इल्मे मानी वल बयान, इल्मे बलागत, इल्मे अक़ाइद, इल्मुन नूर, इल्मे मबाहिस, इल्मे सक़्त, इल्मे नहव, इल्मे अक़ाइद, इल्मे अदब, इल्मे उरूज, इल्मे बर्री वल बहर, इल्मे हिसाब, इल्मे औसान, इल्मे रियाज़ी, इल्मे ज़िबाहत, इल्मे जुग़राफ़िया, तबईयात, माबादत तबईयात, इशारियात, फल्कियात, अर्दियात, मुफ़ल्लिसात, मादनियात, नबातात, शुमारियात, माशरियात, माहौलियात, सवातियात, सियासियात, मौसमियात, तसरीहात, मवातियात, तहक़ीक़ात, तनक़ीदात, रिदाअत, मकतूबात, रऊशों, तावीज़ात, मुरक्कबात, इख़लाक़ियात, अर्दी तबईयात, हैवानियात, पेड़ियात, तख्लीकात, इल्मे तख्लीक़े कायनात, तस्नियात, लिसानियात, शोहरियात, इल्मियात, तिब्ब व हिकमत, तिजारत, ज़िराअत, नज़म, अरबी, उर्दू, रियाज़ी, नस्र, फारसी, हिंदी, इल्मे कानून, इल्मे बैनुल अक़वामी उमूर, इल्मे ताबीर व रया, इल्मे मंतिक़, इल्मे फ़लसफ़ा, हम्द व नाज़, इल्मे बैनुल अक़वामी उलूम और इल्मे कहफ़ा। 120 लोग तकरीबन अभी मैंने आपको गिनवाए, और इनके अलावा भी आपको महारत तामा हासिल थी। अगर मेरे इमाम ने अपनी सिर्फ वाह वाह करवानी होती, अगर मेरे इमाम ने सिर्फ मैं करवानी होती, तो उनका मकसद ये नहीं था, उनकी मकसद ये नहीं था। मेरे इमाम एक किताब में हर फन को थोड़ा थोड़ा जिक्र करते और आगे चले जाते, लेकिन मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, उनका मकसद तबलीग दीन और इस्लाह उम्मत था, कोई दावा फिरना नहीं। आप देखिए, इल्म लुकायत उठाए मेरे इमाम की 31 किताबें, इल्म कलाम उठाए मेरे इमाम की 17 किताबें, इल्म नाकी उठाए मेरे इमाम की 18 किताबें, इल्म नाज़रा उठाए मेरे इमाम की 18 किताबें, इल्म फ़ज़ाइल उठाए मेरे इमाम की 30 किताबें, इल्म उसूल फ़िक़्ह उठाए मेरे इमाम की 9 किताबें, इल्म फ़िक़्ह उठाए मेरे इमाम की 150 किताबें, इल्म हदीस उठाए मेरे इमाम की 200 से ज़ायद किताबें, और मुख्तलिफ लोगों के रद पर, मुख्तलिफ फितनों के खिलाफ जमा पर जो मेरे इमाम ने किताबें लिखी वो तो 200 से ज़ायद हैं। और ये मैं वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ जो उलमाए किराम ने जिक्र किया है, उलमाए किराम ने जो बयान किया है। हद तो ये है कि मेरे इमाम की तसनीफ का आज तक पता ही ना चल सका, बहुत सारी ज़ाया हो गई, कोई मकान गिरने की वजह से ज़ाया हो गई, कोई ना अहलों के हाथ लग गई इस वजह से ज़ाया हो गई, और कोई इजाद और तबाद के लिए ले गए, छपवाने के लिए ले गए, ना ही उन्होंने छापी और ना ही उन्होंने वापस की। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इतने उलूम पर मेरे इमाम ने कमाल का काम किया है, महारत भी थी और महारत तामा भी थी, और मेरे इमाम ने और इस पर काम करके भी दिखाया। ये तो इन चीज़ों का बयान जो रसाइल के अंदर जिनको उलमा ने बयान किया, और जो आला हज़रत के पास होगा उनकी वुसअत का क्या आलम होगा। आपकी शख्सियत को देखकर कहना पड़ता है कि वादी रज़ा की है, कोहे हिमालय रज़ा का है, वादी रज़ा की है, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रज़ा का है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना मर्तबा